إفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، لشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن محمد السقاف، ولشيخنا ومربي أرواحنا كي حجري الدين من الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن السقاف بن السقاف وصولهم وفروعهم وذوي الهموم عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أكمل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى
شمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاسر أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Sampai
yatanajjasu Al-ma'ul mutanajjisu yatanajjasu yatanajjasu al-ma'ul qalilu al-ma'ul qalilu biwuqu'i biwuqu'i an-najasati an-najasati fihi wa illam yataghayyar illam yataghayyar wal ma'ul kathiru al-ma'ul kathiru la yatanajjasu la yatanajjasu biwuqu'i biwuqu'i an-najasati an-najasati fihi illa idza taghayyara la taghayyara طعمه أو لونه أو ريحه بسببها وإذا زال وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يسير طاهرا ومتطهرا ولا يدهر إذا زال تغيره بشيء آخر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. Muncul lagi depan belakang biar masuk ke depan. Di depan di depan di dan belakang depan di. Biar perawan kenal mente. Muatinnya di depan nih, muat depan. Iya, kasih jalan ya Rasulullah. Gila, udah gede. Muat sini, muat maju. Dekat sini, biar perawan ente. Iya situ udah. Depan pasar kan? Depan pasar. Tidak dagangan ini kan dagangan roti kali. Hati ya? Alhamdulillah. Pasti udah makan ini. Bang bolong tuh. Dua bang bolong. Zaki ikut Zaki. Hah? Ada Zaki? Iya, istriku datang istriku. Ngajar kalau diri nggak bisa tingkah gitu. Kalau di sini nggak tetap aja. 86 dia nih udah. Kalau ibu punya laki diem, itu hati-hati ibu tuh. Kalau lakinya gerecek sih nggak gimana-gimana. Kalau laki dia hati-hati itu. Kalau khobatnya itu perbicaraan perempuan. Yakin beli satu. Ada PT lupa. Satu nggak bisa. Satu nggak bisa. Semua mau digoreng. Kan bini tuh singkatan bini. Bikin nikmat. Tanya aja dia. Seperti kan bini. Kan bini bikin nikmat makan, nikmat ngopi. Kan semua nikmat punya anak. Gara-gara saya itu. Ih, cuma sendirian. Kayak objek nih. Itu nikmat apa? Nikmat punya bini kan begitu. Bisa ngopi enak, bisa ngeteh enak, bisa nikmat punya anak kan begitu. Sebab saya itu. Ini tenaga laki sama perempuan sama bini buatan saya. Bini tuh sebelah kiri tuh jauh begitu. Kuatan bini ente laki suami. Coba deh gantian sama bini ente deh. Jangan sehari 2 jam deh. Suruh masak, suruh nyuci, suruh gosok. Wah, maklum keren hati pasti. Gak kuat ente. Tenaga bini tuh lebih kuat ketimbang tenaga kita. Cobain aja. Betul gitu ya. Ente senyum dulu. Tahan. Paling kencing kali. Jangan sekali-kali kita menyiapkan perempuan. Gak boleh tuh. Yang perjaka sama kayak begitu.
Perempuan jangan disakiti, jangan. Iya, dia. Dia bisa sakiti. Emang ditolak. Sama berdua tuh. Cinta betul seberapa. Dengar kabar kata imam dikasih kebuli apa ya? Kata tasok emak gue tuh. Kalau udah ditolak jangan terusin, jangan ya. Berarti perempuan nggak mau ente berdua. Emang dasar pujang gak cinta. Anjuran cinta yang satu. Hari lalu si imamnya kalau dia perempuan nolak jangan nembak lagi. Udah berdua aja pacaran. Imam bilang anggap filmnya Ariel bilang udah LGBT. Kadang-kadang bukan tragis. Jadi ente yang laki jangan sekali-kali tuh yang perempuan nggak boleh gitu. Iya, teman. Ya si Wau dari aja. Naik kucing takut mau kangen. Mau kan nyakar. Hari perawan deh. Kalau perawan nyari bunyi kalau mama udah nggak nyari. Depan ada itu tuh ada Kang Sarip tuh apa ya? Ada Kang Sarip suaminya siapa ya Karimatan misal. Udah pulang alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah. Ya, gila. Ani gak kira sebagai guru. Nah sekarang kita ngomongin al-ma'ul buatan najis tuh. Kemarin bagian-bagian disebutin semua ya. Air yang boleh kita pakai untuk suci mensucikan hanya air apa? Nah, suci mensucikan tuh. Ente boleh pakai buat cebok, ente boleh pakai buat wudu, boleh buat pakai mandi hadas, ente boleh buat menghilangkan najis hanya menggunakan air yang mensucikan. Nah, nggak boleh pakai air selain itu, nggak boleh. Pas cebok jangan lupa tuh. Ente cebok, kalau mandi cebok buka celana, jangan lupa baca doa yang Barnas bilangin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Tuh, kita kan mandi pasti telanjang. Nggak ada kan telanjang kecuali wadi. Oh ini telanjang lucu kali ya. Anak yang bayangin jelas. Pas audit telanjang jangan lupa baca kalimat tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Biar setan nggak ngelihat ke awat Audi itu. Kalau Audi nggak baca jangan lupa tuh. Kita mandi, kita cebok, buka celana, baca kalimat tadi itu. Kalau ada kakusnya, ada WC-nya jangan diucapin, tapi di hati. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa tuh. Nah, pas cebok baca doanya ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, kita boleh cebok, boleh kita wudu, boleh mandi hadas, boleh menghilangkan najis hanya menggunakan air apa tadi? Nggak boleh menggunakan air mustakmal yang kemarin tuh disebutin tuh udah. Nggak boleh menggunakan air. Nah, sekarang mudah najis nggak boleh. Wajib kita menggunakan air yang suci atau sama dengan air apa kemarin itu? Yang mutlak. Jelas ya? Nah, sekarang ada air yang disebut dengan air mudah najis. Beda itu. Ada kalimat najis, ada kalimat mudah najis tuh. Ada kalimat najis, ada kalimat. Nah, najis itu materinya tuh. Air kencing najis, tai najis tuh, darah najis, nanah najis tuh. Artinya materinya disebut dengan najis.
sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis maka disebut dengan Mutan najis. mutan najis tuh. Makanya tazak kamu nih imam sih takut jadi apa? Mutan najis. Aja udah nolak najis kata tazak. Berarti nggak boleh udah imam sama ada jangan apa lagi, jangan kejar lagi, jangan besok beli kebeli lagi situ kan. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat najis itu materinya. Sementara mutan najis adalah sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis maka disebut dengan mutan najis. Nah, air pun sama. Air itu ada air yang disebut dengan air mutan najis. Ingat itu. Air ada yang disebut dengan air mutan najis. Berarti kita udah paham tuh. Asal ini air apa? Suci, mensucikan. Kemudian kejatuhan apa? Najis. Maka disebut dengan air mutan najis. Jelas ya gitu ya. Itu paling gampang tuh. Ente punya sarung. Sarung ente suci. Dibersihin pakai air suci, bersihkan. Suci itu ke sarung. Kemudian ada ente kencing. Kena kencing ada ente yang udah sekolah kelas 2 SD misalnya itu atau kelas 4 SD. Nah, itu kain yang asalnya suci sudah berubah menjadi apa? Mutan najis tuh. Jelas ya? Jadi ada yang disebut dengan najis, yang kedua mutan najis. Air mutan najis berarti air yang terkena apa? Yang terkena najis. Asalnya ini air adalah air yang suci. Kemudian kena najis, kena kencing, kena tai, kena darah, kena nanah, maka ini air disebut dengan air mutan najis. Nah, ya, ngerti ya? Yatanajjasul ma'ul qalilu biwuqu'in najasati fihi. Menjadi bernajis air yang sedikit. Ingatin, pada hukum agama dalam madhab kita pada Imam ente pakai madhab Imam Syafi'i sampai mati, jangan berubah madhab tuh, jangan berubah sampai mati pakai madhab Imam Syafi'i sampai mati. Nanti yang berikan syafaat langsung Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat itu, ente sampai mati lagi perempuan pakai madhab Imam Syafi'i. Nah, dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, air itu terbagi dua bagian. Ada yang disebut dengan air sedikit, yang kedua air yang banyak. Ingatin ya, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Ingat itu, air sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Sementara air banyak, air yang telah mencapai 2 kula. Ingatin kemarin ya. Nah, jadi menjadi bernajis air yang sedikit biwuqu'in najasati fihi, dengan jatuhnya najis di dalamnya. Wa illam yataghayyar, sekalipun tak berubah. Ente punya air kemarin tuh ukurannya tidak mencapai 216 liter. Ente punya air di ember hanya 195 liter. Air apa itu? Air sedikit. Ulang lagi. Ente punya air di kamar mandi ada di ember hanya mencapai 195 liter. Air apa itu? Air sedikit. Kenapa air sedikit? Karena tidak mencapai Enggak mencapai 216 ngerti ya? Kemudian kena kencing. Tuh, pas lagi ente kencing, ente ngeliat kencing ente jatuh di mana tuh? Nah, di ember yang airnya itu kurang mencapai 2, enggak mencapai 20 lah. Nah, pastikan sekalipun itu air nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya, pas ente cicipin masih enak nih. Ente lihat warnanya warna apa? Warna air, nggak berubah sama sekali karena ente rajin minum Oasis. Karena itu airnya nggak berubah sama sekali, rasanya, warnanya, baunya sekalipun nggak berubah. Air yang sedikit tadi yang sudah kejatuhan air kencing dihukumkan sebagai air apa dong? Itu air yang sedikit kejatuhan najis sekalipun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka itu air hukumnya tetap sebagai air apa? Mutan najis. Gitu ya. Jadi air ente misalnya di bak mandi hanya 190 liter. Kemudian kejatuhan bangke. Apa bangke hukumnya? Najis. Nah, bangke hukumnya najis. Ente lihat rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya, maka itu air hukumnya bagaimana?
Air itu hukumnya sudah berubah jadi air sekalipun tidak apa tuh? Jelas ngerti ya? Jadi air yang sedikit sekalipun nggak berubah, kejatuhan najis nggak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka itu air hukumnya sudah menjadi air apa? Boleh nggak dipakai buat cebok? Boleh. Boleh nggak pakai beban hadas? Kenapa demikian? Airnya sudah berubah jadi air apa? Mudah najis. Nah, ngerti ya? Jadi ngerti? Air yang sedikit kejatuhan najis sekalipun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka itu air sudah dihukumkan sebagai air mutanajis. Buntut cicak apa hukumnya? Najis. Buntut cicak kita kalau nggak pikir suka apa itu cicaknya? Nah, terlepas tuh. Lihat dari hukum bangkainya. Kalau binatang yang demikian, lihat dari apa? Hukum bangkainya tuh. Itu kaidah dari ulama kita. Kalau bangkainya adalah hukumnya najis, maka bagian yang terpisah, sementara hewannya masih apa? Masih hidup, dihukumkan najis. Ingat ya, ulang lagi. Ente kalau ada lihat sesuatu yang terpisah dari satu hewan, satu binatang, sementara ini hewannya masih apa? Masih hidup, maka lihat hukum bangkainya. Kalau bangkainya hukumnya najis, maka bagian yang terpisah dari hewannya masih apa tadi? Masih hidup, maka dihukumkan hukumnya bagaimana? Najis, ingat itu. Tapi kalau hewan itu adalah bangkainya, hukumnya suci. Yang suci cuma 3. Pertama, jenazah manusia. Yang kedua, bangkai ikan. Yang ketiga, bangkai itu tuh. Cuma 3 doang yang hukumnya suci bangkainya. Pertama, jenazah manusia. Yang kedua, bangkai ikan. Yang ketiga, bangkai belalang. Selebihnya hukumnya apa? Najis. Ingat itu ya, jelas ya. Ingat ya. Yang hanya 3 saja pada hukum agama, yang bangkainya hukumnya suci. Tadi pertama apa tuh? Jenazah manusia. Yang kedua, bangkai ikan. Yang ketiga, jelas ngerti ya. Jadi cuma 3 doang. Jenazah, kemudian yang kedua, bangkai ikan. Yang ketiga, ente makan ikan, itu apa yang mati? Itu kayaknya berulang, bukan orang. Kan begitu. Kan makan ikan pasti apa? Pasti mati tuh ikan. Nah, bangkai ikan hukumnya bagaimana? Suci, itu ingatin. Jenazah manusia apa hukumnya? Suci. Kemudian tadi apa lagi? Bangkai apa? Bangkai belalang tuh. Apa hukumnya? Suci, ingatin ya. Cuma 3 doang. Yang bangkainya hukumnya apa? Suci. Selebihnya berarti hukumnya apa? Najis. Nah, tadi itu. Ini adik ayam. Ini ayam putus cinta. Kayak Ariel memang nih. Nyebrang jalan nih ayam. Ketabrak apa? Wah, mati. Emang begitu kalau lagi peluk begitu. Kemakan truk. Ketiban truk nih. Masa ayam kena truk habis dong. Ayam keserempet sepeda gitu ya, paling gampang ya. Nah, kemudian ya, truk harus ada aja bang. Ayam keserempet apa? Sepeda. Kemudian itu ayam kukunya terlepas. Nah, sementara ayam masih apa? Masih hidup. Gimana hukum kuku ayam tuh? Kenapa demikian najis? Karena bangkai ayam hukumnya apa? Udah sih ngerti ya? Nah, contoh lagi. Ariel nyebrang jalannya. Nah, kamu truk apa dia? Nyebrang jalan ketabrak apa? Truk, bukan saya ketabrak truk. Truknya penyok dengan. Truknya penyok dia enggak. Cuma terlepas kukunya doang. Hukum jenazah Ariel apa hukumnya? Suci. Paham deh, kan? Jadi ada jenazahnya hukumnya apa? Ini belum mati kan? Mati cinta tapi itu ya. Jenazah ini hukumnya apa? Suci. Nah, Ariel masih hidup, truknya hancur. Cuma terlepas apa itu? Kuku doang. Nah, kuku Ariel itu bagaimana hukumnya tuh? Kenapa demikian? Jenazah Ariel hukumnya apa? Suci. Jelas ngerti ya? Paham deh, ya? Nah, jangan begitu ya, nggak mungkin truknya penyok, belum penyok. Kita bohong. Nah, tentu suka begitu.
bangkainya adalah najis, maka bagian yang terpisah sementara hewan yang masih hidup dihukumkan tadi apa? Najis. Bangkainya suci, maka bagian yang terpisah hewan yang masih apa? Masih hidup, maka hukumnya apa? Suci itu. Jelas ngerti ya? Contoh lagi, misalnya kadang imam. Imam lagi naik motor nih, ketabrak bajai. Bajainya nggak apa-apa. Salah terbalik. Bajainya rusak, imamnya nggak apa-apa. Motor imamnya nggak apa-apa, mustahil kan? Imam cuma khobes doang dikit tuh, jempolnya lepas. Tidak orang mamai jangan serius ya. Kok ada nih? Jempol imam apa? Lepas. Nah, gimana hukum jempol imam? Sementara imamnya masih apa? Gimana hukumnya itu? Kenapa demikian? Nah, jenazah imam hukumnya apa? Nah, ngerti ya? Jadi lihat dari hukum apanya? Bangkainya tuh. Kalau bangkainya suci, maka bagian yang terpisah sementara hewan yang masih hidup maka dihukumkan suci. Kalau bangkainya najis, maka bagian yang terpisah sementara hewan yang masih hidup hukumnya apa? Hukumnya najis. Nah, contoh tadi ada ayam. Ayamnya masih hidup, tapi kukunya apa? Terlepas. Masuk di ember yang ente punya. Tuh, gitu. Ente lihat ayam masih hidup, masih kukuruyuk tuh ayam. Kali 2 kali ayamnya terbalik lagi. Tapi kukunya udah apa? Terlepas. Masuk di bak mandi yang ente punya. Nah, bak mandi ini airnya air yang sedikit. Misalnya hanya mencapai 150 liter. Gimana hukum itu air tuh? Nggak berubah sama sekali. Gimana hukum itu air tuh? Tetap mudah najis. Kenapa demikian? Karena itu air sudah kejatuhan apa tuh? Kejatuhan. Nah, seperti ya? Begitu ya. Jadi kalau dari yang tadi yang terpisah, cicak misalnya, ente iseng di kamar mandi itu, cicak lewat gitu-gituin. Nah, cicaknya masih ada? Hidup. Masih hidup. Buntutnya terlepas, jatuh di bak mandi yang ente punya. Bak mandi ente, airnya nggak mencapai 20. Gimana hukum dari pakai hukumnya itu? Gimana hukumnya itu? Kenapa bukan najis? Karena airnya apa? Sedikit. Nggak berubah sama sekali. Tetap itu air hukumnya apa? Nah, seperti ya. Jadi air yang sedikit kejatuhan najis sekalipun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka itu air sudah dihukumkan sebagai air apa tadi? Baca selawat tuh. Apa yang semangat tuh? Ya Rabbi, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil. Ya Rabbi warda صلاة. يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي وارضى عن الصلاة. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي وارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحم جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب وتطهر رجانا يا رب واغفر لكل مذنب يا رب وتطهر رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغ نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنورك يا رب حفظنا
والنبي ثم الصحابة مع السادة ومجابة نتواصل بالخبابة والمسؤول المستطابة والنبي
kathiru. Tadi air sedikit ya, air sedikit kejatuhan najis, sekalipun itu air nggak berubah, maka dihukumkan airnya sebagai air najis. Nah, sekarang air banyak. Air banyak itu air yang mencapai 20 atau lebih, yaitu ukuran liternya sampai 216 liter. Nah, bagaimana hukumnya tuh air banyak kalau kejatuhan najis? Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air yang banyak tidak menjadi bernajis atau mutanajis dengan sebab jatuh najis di dalamnya. Ini hukum pertama intinya. Kalau ada air yang banyak, berarti airnya sudah mencapai 20 atau lebih. Kejatuhan kencing, kejatuhan darah, kejatuhan tai, kejatuhan nanah, kejatuhan bangkai, maka itu air hukum yang pertama dihukumkan tidak menjadi air mutanajis. Ingat itu ya. Jadi air yang banyak kejatuhan najis, hukum yang pertama itu air tetap sebagai air apa? Suci, mensucikan, atau air apa? Air mutlak. Ingat itu. Nah, kecuali idza taghayyara ta'muhu, apabila berubah rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah baunya, bisa babiha, dengan sebab najis tadi. Ngerti tuh? Jadi hukum yang pertama, air yang banyak kejatuhan najis, hukum itu air tetap sebagai air apa? Suci, mensucikan. Nggak berubah tuh. Itu punya air di rumah, misalnya 20 lebih, ukurannya 216 liter atau lebih. Kejatuhan misalnya tai kucing, atau misalnya tai burung. Maksudnya lihat, tai burung nih. Nah, maka hukum pertama itu air hukumnya bagaimana? Tetap hukumnya apa? Nah, ingetin, selama tidak ada perubahan, pertama rasanya, atau yang kedua warnanya, atau yang ketiga baunya. Ingetin tuh, satu berubah, maka itu air yang banyak sudah berubah menjadi air mutanajis. Ngerti belum tuh? Ngerti? Ulang lagi. Air yang banyak itu artinya air ini mencapai 20. Airnya mencapai 216 liter. Kejatuhan tai misalnya, ente punya burung tuh, ente lihat burung, pas ngeliat ada tai burung nih. Kemudian ente lihat, airnya air apa ini? Air yang banyak. Nah, hukum pertama itu air hukumnya adalah tetap suci. Nah, kecuali pas ente rasain, wah rasa tai nih. Nah, kemudian baunya bau tai, warnanya warna tai. Udah, pastikan ini air hukumnya bagaimana? Warna najis. Ente bilang dasar burung loh ya, potong burung kayak gitu loh. Kasih gitu ya. Jadi satu saja sifat air sudah berubah, ini air yang banyak kejatuhan najis, maka itu air sudah dihukumkan sebagai air mutanajis. Ulang lagi. Ente punya air di rumah 20 lebih, ukurannya 300 liter. Air apa itu? Banyak tuh. Pas ente pagi-pagi lihat, ada bangkai tikus. Pas lihat ada apa? Bangkai tikus. Ente lihat warna airnya nggak berubah, kemudian baunya, kemudian warnanya, gimana hukum air tuh? Ini dasarnya bukan geli nih. Dasarnya hukum apa nih? Hukum agama nih, bukan geli. Kalau geli jangan dipakai tuh air. Pada hukum agama menyatakan air yang banyak kejatuhan bangkai tikus, maka dihukumkan itu air selama nggak berubah rasanya, kemudian lagi warnanya, lagi baunya, maka itu air hukumnya bagaimana? Tetap suci, mensucikan. Ini tikus baru mati tadi, jadi airnya apa? Nggak berubah. Pas kita lihat warnanya warna air biasa, kemudian baunya bau air biasa, kemudian warnanya warna air biasa. Pastikan ini air hukumnya apa? Tikusnya diapain? Goreng. Tikusnya dibuang tuh. Airnya bagaimana hukumnya tuh? Tetap suci, mensucikan. Ini bicara bukan geli ya. Bicara apa ini? Hukum agama tuh. Jadi demikian tuh. Air yang banyak kejatuhan najis selama tidak berubah rasanya, atau pakai atau ya, baunya, atau
warnanya, maka itu air hukumnya tetap hukumnya air yang suci. Nah, tadi ya. Kecuali kalau sudah berubah satu dari sifat itu air, warnanya berubah atau rasanya berubah atau baunya, sudah pastikan ini air yang banyak hukumnya sudah berubah menjadi apa? Wadah najis. Nanti itu ya. Contoh lagi, air di rumah ente ada mencapai 250 liter. Air apa itu? Banyak tuh. Pas ente lihat di bak mandi ente ada buntut apa? Cicak tuh. Cicaknya masih apa? Masih hidup. Wah, buntut cicak. Mana ada 5 lagi. Kan sayang dibuang dengan dimakan. Cicak 5 buntutnya nih. Buntutnya cicaknya masih apa tuh? Masih hidup. Nah, hukum buntut cicak apa hukumnya tadi itu? Najis. Air ente air yang banyak. Pas ente lihat airnya nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, maka pastikan bagaimana hukum air? Tetap suci mensucikan. Buntut cicak diapain tuh? Diangkat, dibuang tuh. Saksi. Cek. Saksi. Buntutnya kasih apa itu? Kasih Ariel ya. Dia kan mau beli pakai cicak mau ya. Kadang-kadang makan bisa kurang pakai cicak nih. Dia nggak bisa pakai sumpit, nggak bisa si Ariel. Besok beliin dia mie berarti yang pakai apa itu? Yang harganya berapa? 3.000 ya? Serepom ya, serepom ya, jadi benar tuh. Kasih Ariel kan pakai itu. Suruh makan pasti dia langsung astagfirullahaladzim. Dia nggak bisa, dia pakai tangan begitu. Tangan. Dia sebelum makan tuh minta butuh cicak teman-temannya. Itu bukan makanan dia gitu. Yang ngomongin Bang Khotbah, ditaruh di sanggar, mulai dididik tuh, alhamdulillah, dikit-dikit kenal agama, berubah kebiasaan yang tadi makan apa? Berubah, tinggal makan bubur doang. Udah perang-perangan, alhamdulillah anak pada begitu semua, yang tadinya nggak beres jadi apa? Beres, alhamdulillah, dikit-dikit. Oh, dia kan dulu tadi kan setan, sekarang berubah jadi apa? Setan baik. Gue saya nggak ngeganggu dia. Anak-anak nih nggak jadi pada ini semuanya bekas semua. Dulunya masya Allah dulunya, karena alhamdulillah dikit-dikit tuh. Boki dulu boki tuh luar biasa tuh. Nggak boleh lihat perawan dikit, mencium aja.